दोस्तों स्वागत है रिवीजन लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ और ये रिवीजन है ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਤੇ आओ पूरे चैप्टर ਦਾ रिवीजन करते हाँ। पहला 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਹੈ इसका। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का मुखी है तो राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका का मुखी है। लोक सभा जिहड़ा है लोक सभा का स्पीकर वो सभापति हुंदा है लोक सभा का, उपराष्ट्रपति सभापति हुंदा है राज्य सभा का। तो ये दोनों अप्लाई नहीं हुंदा, ये दोनों अप्लाई नहीं हुंदा और ये वास्तविक कार्यपालिका का मुखी है ये भी अप्लाई नहीं हुंदा। तो फिर इसका मतलब ये अप्लाई हुंदा। अगला प्रश्न है अपना, भारत विच असली कार्यपालिका का मुखी कौन है? तो अपन पता है राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्य साधक मुखी है, लोक सभा का स्पीकर लोक सभा का सभापति है, तो उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति है। जो राष्ट्रपति ना हो फिर उस सिचुएशन से ये राष्ट्रपति की ड्यूटी निभाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर बच गया प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ही असली कार्यपालिका का मुखी होता है। तो साडा उत्तर है ये प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत विच सर्वोच्च शक्ति किस कोल है? तो उत्तर है देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्य साधक मुखी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जिहड़ा है सभापति है, प्रधानमंत्री जिहड़ा है वास्तविक कार्य साधक मुखी है। तो इन्हां लोकां नूं शक्ति कित्थों प्राप्त होंदी है और लोकां कोलों। तो लोग जिहड़े हैगे उन्हां कोल ही सर्वोच्च शक्ति है। प्रभु सत्ता किहनां कोल है? लोकां कोल है। साडा संविधान भी शुरू हुंदा है वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड से आंदा ना, और वी द पीपल ऑफ इंडिया तो शुरू होता है जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि जनता, जनता को है शक्ति। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली विच प्रधानमंत्री की सिफारिश ते मंत्रिमंडल नूं कौन भंग कर सकता है? तो अपॉइंट भी करता है तो भंग भी वही करता है, याद रखियो वो है राष्ट्रपति। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली विच लोक सभा नूं कौन किस दे कहण ते भंग कर सकता है? संसदीय शासन प्रणाली विच लोक सभा नूं कौन किस दे कहण ते भंग कर सकता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति की सिफारिश ते राष्ट्रपति ना, क्योंकि लोक सभा का मैंबर ही नहीं हुंदा उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सिफारिश ते राष्ट्रपति यस, प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है और इन्हां ते लोक सभा के स्पीकर की सिफारिश से राष्ट्रपति ना, ये भी नहीं, और उपरोक्त विचों कोई नहीं, ये भी नहीं। ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति कर देते हैं। तो ये उत्तर है प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति नूं वध तो वध कितने समय लिए प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जेकर वो संसद का मैंबर नहीं है? तो ये याद करने वाली है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है 6 महीने लिए, 3 महीने लिए भी नहीं, 1 साल लिए भी नहीं, 2 साल लिए भी नहीं, 6 महीने लिए। ओके चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। असली कार्यपालिका भाव मंत्रिमंडल का मैंबर बनाने लिए किस दा मैंबर होना जरूरी है? तो ऑप्शन देखते हैं, विधान सभा का, संसद का, सुप्रीम कोर्ट का, तो उपरोक्त कोई नहीं, ये भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मैंबर होना जरूरी नहीं है। विधान सभा राज्य च हुंदा ते इत्थे संसद, तो ये दोने कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर राज्यों लिए क्वेश्चन बनता है तो असली कार्यपालिका का भाव मंत्रिमंडल का मैंबर बनने लिए किस दा मैंबर होना जरूरी है? तो विधान सभा का मैंबर होना जरूरी होंदा है और संसद का भी। ये दोनों अप्लाई होंदा है इस क्वेश्चन से, पर याद रखियो जिथे संसद आएगा तो पहले संसद करना फिर विधान सभा राज्यों में होंदा है। वो क्वेश्चन फ्रेमिंग से थोड़ी जी प्रॉब्लम हुई है। अगे प्रश्न चलते हैं। 2003 विच
ਕੀਤੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਣਗੇ? ਤੇ 15% ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 15%। 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15% ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2019 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 17 ਨੂੰ ਜੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ 7 5 35 ਦਾ 5 ਅਸਲ 3 अब 5 एकम 5 3 8 ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 85 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ 17 ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 17ਵੀਂ ਸੀਗੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਈਟ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹ ਹੈ 82, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15% ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ हैं तो मान लीजिए 545 है बटा 100 इंटू 15 करते हैं, ये निकल के आ जाता है तकरीबन 82 के करीब, 81 पॉइंट कुछ आता है तो 82 के करीब निकल के आता है। राइट, या इस तरह होएगा 545 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਨਾਲ डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो की बनता है, तो ऑलमोस्ट 82 बन जाता है। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ है, ਤੁਸੀਂ देख लियो। राइट, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किवें करता है? राष्ट्रपति विरोधी दल के नेता की सिफारिश से करता है, गलत है। राष्ट्रपति लोक सभा में बहुमत के नेता की नियुक्ति करता है, सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में बहुमत के संपत्ति नेता नियुक्ति करता, ना ना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सिफारिश से करता, नहीं। इसका आंसर है ब। अगला प्रश्न है 2 नंबर वाले प्रश्न, संसदीय प्रणाली तो की भाव है? उत्तर है ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो ये मुख्य अंतर है नाम मात्र की कार्यपालिका दे विच कि उसकी शक्तियाँ वो आप नहीं वरतों करते, जो वास्तविक कार्यपालिका होंदा वो करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? संविधान अनुसार सारिया शक्तियाँ राष्ट्रपति को दित्तियां गई हैं, पर उन्होंने सारिया शक्तियों की वरतों प्रधानमंत्री करता है। इस करके भारत में राष्ट्रपति को नाम मात्र तक कार्यपालिका कहा जाता है या कार्य साधक मुखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री को असली कार्यसाधक मुखी क्यों कहा जाता है या असली कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जोड़ा है वो राष्ट्रपति की सारी संविधानक शक्तियाँ अपने मंत्रिमंडल के हिसाब नाल अपन यूज़ करता है, तो वो इसलिए सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री की मर्जी नाल ही उसकी वरतों होंगी। इस करके प्रधानमंत्री को असली कार्यपालिका का मुखी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सामूहिक जिम्मेवारी तो की भाव है? उत्तर है सारी मंत्री परिषद सामूहिक रूप में जिम्मेवार होंगी है। जेकर लोक सभा मंत्री परिषद विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो सारी मंत्री परिषद को अस्तीफा देना पैंदा है, इसलिए इसनों सामूहिक जिम्मेवारी कहा जाता है, सारे ही जिम्मेवार होंगे। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत जिम्मेवारी तो की भाव है? उत्तर है व्यक्तिगत जिम्मेवारी तो भाव है कि हर मंत्री व्यक्तिगत रूप में अपने महकमे के कामों लिए जिम्मेवार होंदा है। कई बार उसनों अपने महकमे दी नीतियां असफल होने की सूरत में इकल्ले नूं अस्तीफा देना पैंदा है, तो इस
ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ, 2003 ਵਿੱਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। 15% ਯਾਨੀ ਕਿ 82। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 82 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਅੰਗ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਮੁਖੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 74 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 1919 ਅਤੇ 1935 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇੱਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ 7-8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ 300-400 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਸਥ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵਸਥ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਵਸਥ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60% ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ 'ਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 60% 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 30% ਜਾਂ 31% ਵੋਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 70% ਵੋਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।